नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अल्लाह पाक दी दुनिया ता दे इंसानान रा लेगली दी दे इंसानान द पार अल्लाह पाक सफे सलीम कड़ी दी बाज कारी मुंग तासो सस्पारले दी दा तासो कवे लका मुंज बमुंग कौ रोजा बमुंग निसु हज बमुंग कौ नेकी बमुंग कौ द गुनाना बमुंग जान सातु दे मुंग तस्पारली दा बतासो कवे और बाज़ी चीज़ों दासी दी चेगे के मुंग ले इख्तियार न दे रा करे अगा अल्लाह पाक जान सरा सातली दी लका उमर शो दबा दोन उमरी दबा कमी दबा ज्याती उस मुंजा में इख्तियार के दी माला खुदे इख्तियार रा करे दी ला सो खपेरा करे दी नो ज पखपल इख्तियार बमुंस कोम कमियो को अल्लाह बखुशाल शी और कमियो न क अल्लाह बखपशी उमर जमा पलास के न दे कि उमर दान लजियात कमो या दान ल कम कम बची जमा पलास के नदी कि दान ल बची पैदा कम या दान ल लखान पैदा कम या दान ल जिनके पैदा कम दा दमा इख्तियार दे कि वादा बकौ कोर तब बिबिरा वलू और नूर द बचो चे कम सिस्ता पवस के दे द खदे वस के दे अबम के को बिया बची द खुदे पनास के दे द खुदे पे इख्तियार के दे रोजस्ते इख्तियार के दा निसे उमो के निसेम दारंगी इज्जत स्ता इख्तियार के न दे तब अखपल असबाब इस्तेमाल है बाद वक्त के बताजान ख असबाब इस्तेमाल करी और यौजे तब दे कि दिल तब दमा डेर भी इज्जत उशी और मियांस के बाद खुदे भी इज्जत की दारंगी सेहत बीमारी स्ता पे इख्तियार के न दा दाम खुदे दान सरा सातले दा इलाज स्ता पे इख्तियार के दे खुदा इलाज न पस जोड़ाउन के खुदा दे तब डॉक्टर ललार चे काबिल डॉक्टर अमरीके तमाम लाड़शी लंदन तमाम लाड़शी ऑपरेशन बदी मुशी और दारो द दुरमलो पैसे बम द सर खडीरी और खुदा बोई न दे जोड़ो और बाजी वक्त की बगट बीमारी हुई और गरीब सड़े भी द दो पैसों दरक बन लगी या उस पैर के बोखरे खुदा पाक बे पे जोड़ के नो इलाज इख्तियार मुंग ला खुदा रा करे दे इलाज के और के न के कदियो का सुनत दे बाद मौक़ों के वाजिब दे और कदियो न का द सुनत या द वाजिब खिलाफ वर्जी दे उकला लेकिन जोड़ावल जमुन स्तासो पे इख्तियार के न दे अगर द खुदा पे इख्तियार के दे नो द बाजी सुदन इख्तियार मुंग ला खुदा रा करे दे आगा कमुन कौ नीकी भी सवाब बना कई कन को गुनाह भाई बाद इंसान इख्तियार रा करे दे कोई मकावा गुनाह मकावा ज़िना मकावा गला मकावा जवारी मकावा गडुन मकावा धोखा मकावा दरोग मवाया गीबत मकावा मुसलमान ता ज़रर मरसावा नो कमात जानो सातन अल्लाह बखुशाल शी जन्नत ब पेरा की और कमे उकरल अल्लाह बखपशी लेकिन अगर कम कारुना च खुदा जान सरा सातली दी अगे सरा बसको च कमे माता वाला कड़ी दी अखो गोरम च खुदा पे खुशहाली की कना कोई का कोम बकाओ न बको खिलाफ वर्जी में अल्लाह बखपशी वो कम कारुना खुदा जान सरा सातली दी और माल इख्तियार न दे रा करे बच्चे पैदा कोल वजल माल जुन रा कोल सैस्तल रोग सेहत रा कोल बीमारी रा वस्तल इज्जत रा वस्तल और जिल्लत रा वस्तल दा खुदा जान सरा सातली दी देखे बस सकाओ कदे के मंग लखरू नो बर्बाद बशो लका द चाजवे मरशो और दे टूल उमर सरतन दे वई और दे जड़ा कई रिश्ते हुए द खपल जुए वापस जम दे कोलिशी ना सिर्फ जान लेड़ो या यो सड़े दे और दी बेइज्जत शो और दे शपौरस प्रूत यो पदे तकल की जदा खुदा में इज्जत ना दा बसको दा दुश्मन हो वजल गवान और दे पसोच और टेंशन के प्रोत थे दुश्मन बयामल किया बन की कमले के गुनाह शवा और कमले न का सोच के प्रोत थे दी बसकई या यो सड़े दे अब फसल करी तो खुदा पदी मुकल्लफ करे च जमींदारा कावा तो खुदा पदी मुकल्लफ करे च दुकानदारी कावा ता खुदा हुई कसब कावा तो दा अर्स के और ब्यादम फसल गले वो उस बस की दुकान दे दश पे गलो माल निश्ता देर खलक वो यरज खुलगेम मुंजु नामकुम और तिजारत हमकुम हुसैब दरवज में दयो न बता रहा दौल दा खुदा कार है और देर खलक की मामूली मजदूरी कई पगाड़ो टमाटर खरसाई गरीब सड़े दे खुदा वाला खरूजी वर कई नुतब खपल कार के कसब बके दा रोजी दा बरा न दा खुदा वर कई
اوس سړی غریب دی دی به څه کوي که دی اړه خوري ټوله ورځ چې خدایه نه خو ما په دې کې موټر وګټه او نه مې پکې بنګله وګټله او نه مې پکې جایداد واغېسته نو ټول عمر به اړه خوري. نو حضور پاک د دې یو ډېر ښکلی دم مونږ ته ښولی دی چې کوم څیز ستا په وس کې نه دی او د خدای په اختیار کې دی هلته به څه کې النبي علیه السلام فرمایي ورضه بما قسم الله لک تکن اغنى الناس. ځان په هغه څیز چې کوم څیز خدای درکړی دی بس په هغې صبر وکړه چې کوم شی خدای درکړی دی په هغې راضي شه د خدای نه نو ستا نه لوی مستغني او ستا نه ښکلې جون والا به بل څوک نه دی دم راته وخته خدای زامن درکړي لور نشته بس وی خدای ته ښه پوهېږي زه نه پوهېږم دې کې به زما خیر بس ګوره مستغني شوې سوچونو نه خلاص خدای لونه درکړي دي او زوی نه یې درکړي الله بس په دې ته ښه پوهېږي کیدای شي زوی مې لوپر و کیدای شي زوی مې بدماش و کیدای شي زامن مې ودته سبا تنګ ومه بس خدای ته په دې ښه پوهېږي رضا بالقدر ورته وایي په تقدیر رضا ورته وایي خدای زه ستا په دې فیصله راضي یم زه په خپل خیر او شر نه پوهېږم بس مستغني شوې او که سوچ کې زوی د پلان کې شته او زما نشته د پلان کې شته او نشته ټینشن کې پروت نه به دنیا ښه شي او نه به آخرت ښه شي بس الله ته خوشحاله که نه ته ښه پوهېږې زما د ایمان دی او زمونږ ستاسو ایمان هم دا دی چې زمونږ نه خدای ښه پوهېږي موږ به صحیح او دا هم زمونږ ایمان دی چې الله د بنده دپاره او بالخصوص د مسلمان دپاره ښه فیصله کوي بنده خوښ دی او بیا په بندګانو کې مسلمانان ډېر زیات خوښ دي نو چې زه بنده مې او زه مسلمانه مې او بیا بعد انسان ډېر ښه منځونه کوي روجي نیسي نیک صالح عمرې حج هم ځي او بیا هم د هغه مثلا زامن ني یا زامن یې شته لوڼې ني یا جایدادي ني یا مالی ني دی به خفه کېږي نه ګیله به د خدای نه کوي دی به خدایه بس ته زما په حق کې ښه پوهېږې ته خوشحاله به زه خوشحاله یم اغنى الناس به شي داسې شو چې زړه مطمئن شو بس خدای را کړی حضور پاک مبارک لور و حضرت زینب د هغې یو ماشوم بچی ناجوړه شو نبی علیہ السلام پسې استازی ولیږه چې بابا ته مې ووایه چې راشي او د هغه ماشوم تقریبا زنکدن نو داسې وخت کې مور خو ډېره پریشانه او مور ته تسلي په دې راځي چې پلار ولا راشي نبی علیہ السلام خو لسوان دی ډېر زیات او نرم دله مو هغه کې سوچ وکړو چې ورشه ماله خو خامخا جړا راځي نو لور به مې نور هم خفه شي نو استازی ولا دوباره ورولېږه او ورته وایي چې زما لور ته ووایه چې د خدای پکړو صبر وکړه د خدای پکړو صبر وکړه ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې کوم درکړي دي خدای درکړي چې اخلي د خدای دا بچي د خدای چې د خدای دی نو درم که خدای نو چې اوس تا سره ما یو امانت کې خودوزی در ناخلم نو ته پې خفه کېږي دا خو دا ما امانت و دا بچي خو د خدای امانت تی درې کو در نه اخلي ستا پکې صدقې نه وي درکړی بیا بس چې کله حضور پاک مبارک دا سوال جواب لور ته ولېږه لور خو لور ده نبی علیہ السلام ته دوباره استازی راولېږه وی بابا ته مې ووایه چې ستا د په خدای قسم یې چې راشي قسم ولا ورکړه چې راشي زما اړه دړمن دی ما له خپل پلار او د رسول الله مبارک غوندې پلار چې راشي زما تسلي به وشي نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره واغېستل او ورننوتل چې ورله هغه ماشوم یې راواغېسته او غېږ کې ونیده هغه زنکدن و لاس پیره پیدل او سید حضور پاک په دا غېږ کې لاړه نو ویې جاړل نبی علیہ السلام نو فوراً عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ سوال کئی اللہ رسول تم جاڑی تا خو مونږ د جړا نه منې کړي یو چې مړي پسې به نه جاړې نو دا ته ولې جاړې حضور پاک او فرمایل ساده عبدالرحمن دا رحمت جړا ده د رحم جړا ده د رحم په دې ماشوم میړه کې رحم راغی نو چې په کې رحم راشي نو خامخا بنده له جړا راځي د ژبې جړا ښه نه ده هغه د لمه خلاصو ټکولو جړا ښه نه ده د ګریوانونو جړا ښه نه ده اقوي ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى چې درکې خدای درکې چې اخلي خدای اخلي هر چا لپاره خدای یو نیټه مقرر کړې ده نو جړا راشي غم او صدمه راشي د مارونو خو خلاصېږي به پسو د زړه ټینشن به پسه ختمېږي سکون به پسه ختمېږي ادا چې د خدای په دې کار ته صبر وکړې او په دې راضي پاتې شي تکن اغنى الناس خپل بچی د ابراهیم یو صحابي فرمایي وی دې چاله ورکړو چې د ماشوم لا پی ورکاو عربو به دقسې ماشومان پی ولا ورکول نبی علیہ السلام یو ځل مونږ ته وی دې چې لاړ شو چې ابراهیم وګورو
ماشوم بچی دی ادې نه مخکې نور بچي مړه شوي دي نارینه وی چې هغه ابراهیم هم ورته راوچت کا قسم دې وي دونه ورته حضور پاک خوشحاله و چې وی بیاو به دا پوزه مبارکه به په د پاسه خاونده کولاو به او بیاو به دونه ورته خوشحاله یو ځل ورته سوال جواب وشو الله رسول هغه ابراهیم نه جوړه دی راشه چې ورغی نو غیږ کې راوچت کا نو هغه ټوپونه وال ځان کدنې اوهو څومره سخت حال دې نه مخکې یو بچی طاهر وفات شوی دی په ماشوموالي بل طیب وفات شوی دی په ماشوموالو کې بل قاسم په ماشوموالي کې مړ دی 3 ماشومان بچي مړ دي دا څلورم نمبر څوک دا طیب او طاهر یو حساب او څوک یې 2 حساب خیر 3 ماشومان په ماشوموالي کې مړ دي او دا څلورم د سونه په دړمن دی حضور پاک راوچت کا او د سینې پوری ونیو او د حضور پاک په دې غیږ کې اتصال او نبی علیہ السلام سوي او مقصر گنوخ کې روانه شوی او سوي ولا نقول الا ما يرضى ربنا هغه خبره کو چې په کم زمون رب خوشالي هغه خبره کو چې په کم زمون رب خوشالي په کم باندې زمون رب خوشاليږي هغه نه علاوه دویمه خبره نه کو او بیا سوي انا لله وانا الیه راجعون او بیا سوي انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ابراهيم استا په جدای مخفي غم جنيو ولا نقول بل خبر نکو اغه وایو چې زمون رب ور باندې خوشاله شي چې الله په خوشالي هغه خبره ګوره دې رضا بالقدر بچ څه الله پاک زمون د پاره مقرر کړی او مونږ وایو الله دا تا مقرر کړل بس دا ستاده طرف ندی کمال راکې بس ما خپل وست کوشش وکوم چې نه راکې نو په زوري د ناوالم سره په زور خو دې نه نشم غشتي بس په خوشاله خدای په دې لګم خوشاله خدای ډیر دې راکړی دا په دې شکر ادا کوم خدای جون لګ دې کډیر دې په خوشاله بچي لکان دې کې جنا کې دي که ګډ وډ دي که لګ دي کډیر دي بیا په خوشاله کدی راک بیا خوشاله کدی واغش بیا په خوشاله حسن دې راک لا خوشاله خشتن بیا خوشاله بیماری دې راوستا سوال بکوم چې خدای لره کې خو الله جنگ سر نه کوم نه سر کول شي د خوشاله نو ستا جون په اطمینان دي او چې نه ځان ته دا مړی یاد او دا غمونه یاد او دا ټوپونه وي نو دا مړی جام دې کول شي سر والله کې څه وکړي شي کتارونی شي ته بسکه کدا نور بچی درونه سی بیا بور سره سکه است شي کول دغه فیصله خدای ځان سره پریخي دي او دا زمون ایمان دی چې خدای زمون په خیر او شر خپويږي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم تا ته یو شی خخ کاری هغه پس شاته پټه خزانه د شر پرته قرآن کې الله وی عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تا ته یو شی بدخ کاری تبه چې دا خو خشه نه دی هغه پس بشاته چا خزانه پرته د خیر حضرت موسی علیہ السلام په بنی اسرائیلو کې پاسې دو تقریر ډېر بهترین تقریر ډېر خشتا داسې تقریر وکړه چې د خلکو سترګو نوښ کې وبې دی اړونه د خلکو یریدل نو چې ښه تقریر بعضې وخت د انسان د خولې نه وځي نو په خلکو اثر وکړي یو سړی مجلس کې پاسې وی د الله پیغمبره ستا نه بل ښه پوه شته ستا نه پوهې زیات شته ځکه چې دا تا کوم تقریر وکړه دا خو ډېره پوهه ده دا خو تعالی خدای ډېر علم درکړی دی او ډېره پوهه ورکړې ده بل څوک ستا نه زیات پوه شته موسی علیه السلام ورته ویل زه پوهېږم خبره ټیک وه ولې ټیک وه ځکه پیغمبر دی او پیغمبر په امت کې ډېر پوه وي امت خو د پیغمبر شاګردانی او پیغمبر استاد نو چې پیغمبر استاد شو امت شاګردان شو مونږ ته چې څومره دین خولی دی مونږ ته چا خولی دی حضور پاک نو د صحابه د پیغمبر علیه السلام نه زیات پوی په صحابو کې بل څوک نه ټیک ده خبره شاګرد دی هغه استاد یوه بل امت چې زده کړه کوي پیغمبر نه کوي پیغمبر چې زده کړه کوي د چا نه کوي الله نه کوي د چا شاګرد نو خبره ټیک ده تاسو هم نه زده کړه کوئ زه د خدای نه زده کړه کوم تاسو زما شاګردان یې زه ستاسو استاد یم تاسو ته چې مسله پیښه شي ما نه به تپوس کوئ کیدای شي ما سره جواب ویاني
خو که ما ته څه مسله پیښه شوه نو ما ته به اشکال نه پیښېږي، ما له به خدای فورا اطلاع رالیږي. نو خبره ټیک کړې وه، خو دا ټکي چې دا زه ښه پوهېږم که نه، دا د خدای نه خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دله پکار و چې دی ویلو چې الله ته پته ده. ظاهر کې خو تاسو ته زه دین ښیمه، خو نور الله ته پته ده. دی و نه وي نو فورا جبریل علیه السلام وله راغی، وی یو سړی دی چې ستا نه زیات پوهېږي، هغه سره یو علم شته او تا سره نشته. نو چې کم سړی مولی او دته پته ولګي چې پلانکي سره خو زمانه زیات یو علم دی، دی کوشش کوي چې اوس هغه پسې لاړ چې هغه ته زده کړي، یا پته ولګي چې پلانکي کتاب کې خو یو ناشنا مسله ده، دی به هغه کتاب په بیه علي خو هغه مسلې دپاره دا ستاسو پښتو کې تاسو پوهې دپاره ځان به پرې پوهېږي. خو بمانه پوهې شته او شته دی. کوم ځای دی الله زور پسې ځم مجمع البحرین کې دی چې کوم دی دوه دریابونه یو ځای کېږي. الله څنګه به معلومو نه خراته وخایا ګوره اوس ټکي کې اوس الله ته محتاج دی، ټکي کې شته او شته دته پته نشته. کوم ځای به معلومو ما الله چې الله ته اوس وخایا، خو خدای ځان ته محتاج کوي، وی ځان سره به یو کب والی او چې کوم دی دا کب جمدی شو دقه دی به دا ناست دی. یوشع ابن نون شاګردو هغه ته وی ځه چې ځو اشنا شاګرده ځو او دا خو واقعي دا سړی ګورو چې د سره کم علم دی چې ما سره نشته. زامبیل کې نور خوراکم واچو او کب یې رویت کړی کب یم پکې واچو او چې کومه لار ورته خدای خولی په هغې روان شو. قرآن حکیم کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې الله پاک دا واقع ذکر کوي چې هلته ورسېدل یو ځای ته نو هلته یې ډډه واله، دواړو سرونه کېښودل، دریاب یو غاړه والته او چې ډډه یې واله دواړه اوده شو. شاګرد یې مخکې پاسې راویښ شو، نو شاګرد یې ستړی و نو تیلی یې کوله وکړه د هغې نه خوراک رالی. یوشع ابن نون چې تیلی یې کوله وکړه سینکرې نه خوراک راله، هغه رویت کړي کب په یو تیلی نه ټوپ کړی او دریاب ته وغورځوی. هغه موسی علیه السلام معجزه ده. الله طاقت قدرت لري چې دریاب ته سینګ ټوپ کړی او ورپرېوته، د دریاب اوبه لکه د تاخچې په شانتې دقسې شوې، سورنګ پکې جوړ شو، لکه د غټ پیپ په شانتې یو سورنګ کې جوړ شي. حالانکې د اوبو خاصیت دا دی چې اوبه یو بل سره جنګېږي، اوبه فاصله نه پرېږدي یو بل سره، لیکن دا معجزه شوه. د کب جمدې کېدل ځان نه معجزه شوه، دریاب ته ټوپ کول ځان نه معجزه شوه، او په دریاب کې بیا یو غټ سورنګ جوړېدل دا ځان نه معجزه شوه. بس شاګرد یې وی دا خو څه ناشنا کار وشو. ودرېږه استاد جي راپاسې موسی علیه السلام. نو زه به ورته دا قصه کوم چې موسی علیه السلام راویښ شو، شاګرد نه خدای خبره یېره کړه. یېره او یاده د چا په لاس کې ده اوس؟ ګوره بعضې څیز خدای ځان سره ساتلی، بعضې تاله در کړی دی، بعضې خدای ځان سره ساتلی دی. که موږ د دنیا ټوپونه ووو چې بشیر جان له ښځه کو چې خدای وي زما وله نه لیکلی نو زموږ څه کولی؟ بشیر جانه تالم تسلی در کو یار کړه چې تم خفه نشي. نه که موږ د دنیا غوبل یو کوشش او خدای وایي چې ما وله نه ده لیکلی. جنت کې پرته ده د ښځه، دلته نشته. کم ځای ده؟ جنت کې به د انتظار کوي، دې دې وله لږ زر لاړ شي که نه او که نه زر دې وله لاړ شي که نه. هلته وله ما ساتلې د هغې له زر نه راځي، د دنیا دې قړی پسې منډې وی دا ده. نو بعضې څیزونه الله پاک ځان سره ساتلی دي. نو یېره او یاده د چا په لاس کې ده؟ پیغمبر مبارک نه باندې م خدای یېره راوستی ده. په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو. یو موقع کې مونځ کې خبرې هم جایز وي، لومبۍ زمانه وه، او مونځ کې ګرځېدل هم جایز وي، لومبۍ زمانه وه. په 2 رکعاتو یې سلام وګرځو یا وګرځو. یو صحابي د ذوالیدین او ورته پاسېده، انسیته ام قصرت الصلاة یا رسول الله، د خدای رسوله هیر چې دي شو که مونځ کې کوتاهي راله، مونځ کم شو. نبی علیہ السلام یې دواړه نه دي شوې، خو یېره ده. بیا فوراً صحابو نه تپوس وکړو، ابوبکر عمر رضی الله عنهما کابر صحابه موجود دي، اصدق ذواليدین دا سړي ټیک وایي؟ وی یو صاحب ټیک وایي. ګوره یېره ده. ورمخکې شو هغه 2 رکعات یې وکړل او بیا سجده سهو وکړل. نو یېره د خدای پیغمبر مبارک څونه هوښیار، قابل، مونځ سره شوق، عقلمند، حافظه مضبوطه، لیکن دا د یېره پرې راځي. بعضې څیزونه خدای ځان سره ساتلي. شاګرد نه خبره یېره شي چې موسی علیه السلام پاسې د چیزو کونټۍ او د ګوډې راواغېسته روان دي، زی خو دقه ځای پورې پې ستړه نه وه راغلی.
اسې ډډه واله دمه شو ستړی بعضې وخت پابندني راغلی اسې وله خوند ورکي یو ځای کې لږ ډډه مې ووالې بعضې وخت چې له خوب هم نه ورځي اسې بالغ ته ډډه ووایي یاره خوب هم نه راځي ستړی هم نه یم اسې به ډډه ووایو لږ خوند به راله راکړي چې هغې نه تلل نو ښه به زبردست یو شواروز مزلې وکړه چې ښه شب مزلې وکړه نو شاګرد ته وایي وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا هغه تیلی دې راوباسه لږ خوراک راکړه ستړی شو چې شاګرد تیلی خوراک واورېدل اوهو استاد جي ما نه خو خبره یېره وه هغه مخکې چې تیږې ته م ډډه والې وه هغه کب خو ټوپ کړه دریاب ته پرېوته وما انسانیه الا الشیطان انسانیه الا الشیطان ان اذکره شیطان نه خبره یېره کړه شیطان هم دې دماغو کې پروتي انسان ته وسوسې اچي بعضې وخت کې دومره وسوسې واچي چې خیر خبره ته یېره شي بس موسی علیه السلام خو پوه شو غصناک خو ډېر زیات دی یو څوک سره سړی ذوالقندار ته رسوي خو دلته پوه دی چې دا کار زما د لاسه دی چې ما ځان ته ښه پوه ویلی دی نو دا شاګرد هم چې کړېږي ما د لاسه اوس کړېږي ذلک ما کنا نبغي فرتد علی آثارهما قصصا وی او مقه ځای دی زه چې ځو زمونږ مقصود مقه ځای دی چې سنګ تلي اولټ واپس اباوټن واپس را روان شو چې واپس سنګ رالله نو هغه علما پکې لږ اختلاف لري خو یو معنا داسې ده چې په هغه سورنګ کې دننه ننوتل هغه اوبو کې او دواړه لاړل نو پورې غاړه یو جزیره ده په هغه جزیره کې یو سړی ملاس دی سپین څادر یې اچولی دی نیم څادر یې د سر نه راتاو کړی دی او نیم څادر یې د خپو نه تاو کړی دی حضرت موسی علیه السلام ودرېد وی السلام علیکم ورحمت الله سلام یې پرې واچو هغه سړی ورته څه وایي وی انا بارضک السلام دلته خو سلام څوک نه پېژني دا سلام هم څنګه واچو بعضې خلک دغه حضرت خضر دی بعضې وی موسی علیه السلام سره علم غیب و هغه سره نشته هغه سره علم غیب و موسی علیه السلام سره نشته دا دروغ خبره ده علم غیب د چا خاصیت دی په پټو غیب رازونو الله خبر دا بل چا نه ورکوي که ده سره علم غیب وي نو د موسی علیه السلام نه تپوس ولې کوي چې دلته خو سلام نشته تا ولې سلام واچو ولې دې تپوس کوي موسی علیه السلام نه تپوس وکړه دلته خو سلام نشته تا څنګه سلام واچو ته سلام نه څه خبرې دې علاقه کې خو په دې آدابو څوک نه پوهېږي او ورته وایي انا موسی زه موسی یم ګوره بیا نه پېژني که علم غیب و نو بیا خو به پېژندلی و که نه بیا نه پېژني موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی ګوره تپوس ته کوي یو سړی چې بل نه تپوس کوي په څه بنیاد تپوس کوي چې پته ورته نه لګي که د غیب و علم وی ولې دې تپوس کوي موسی د بني اسرائیلو موسی وی او د بني اسرائیلو موسی ما څه له راغلي ورته تپوسونه ته کوي څه پسې راغلي یاره تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم تا سره څه علم دی هغه د نه زده کول غواړم او ورته څه وایي ګوره بعضې سادهګان وایي د سره د غیب و علم و موسی علیه السلام سره نو دا غلطه خبره ده او ورته څه وایي چې موسی ما له الله یو علم را کړی دی تا له نه یې در کړی او ته پې نه پوهېږې په هغې ته نه پوهېږې او تا سره یو علم دی چې ما سره نشته په هغې زه نه پوهېږم یو علم خدای تا له در کړی دی ما سره نشته لا اعلمه په هغې زه نه پوهېږم یو علم ما سره دی هغې به ته نه پوهېږې ګوره پته ولګېده که نه که هغه حضرت خضر سره د غیب علم وي نو دا ورته بیا ولې وایي چې تا سره یو علم دی لا اعلمه زه پرې نه پوهېږم زه نه پوهېږم دا خدای هغه له یو خاص علم ورکړی حضرت خضر لا چې هغه علم خدای حضرت موسی علیه السلام لا نو ورکړی دا کم علم دی دا د امور تکوینیه علم دی دې سره د شریعت او تعلق هم نشته نه په دغه علم انسان مکلف دی هغه څه علم ادا چې یو شی به لرې و ده ته به نږدې ښکارېده او که یو شی به په زمانه کې لرې و 20 کاله پس به کېده ده ته به خدای پاک مخکې وښو ټول نه بعضې که یو شی به په فاصله کې لرې و مکان کې فاصله کې ده ته به نږدې ښکاره شو او که یو شی به په زمانه کې لرې و کال پس 10 کاله پس به ښکاره کېده ده ته به خدای مخکې وښو
هم ټول نه بعضې دا ولا خدای علم ورکړی او دا علم د حضرت موسی علیه السلام سره نو دا د غیب نی دا یو علم د امور تکوینیه او علم دی یو پوهه ده او خدای پاک یو انسان له ورکړی ده دا چاته د تجربې نه پته لګي ډېرو خلکو تجربې نه پته لګېږي او چاته نه لګېږي لکه مثلا یو بم دی یو ځای کې پروت دی زه پې تېرېږم را تېرېږم ما ته یو اوسپنه ښکاري خو چې کم سړی د هغې ماهري هغه ته پته لګي چې نه ګورې دا بم دی ګورې دا یو 15 ګنټې پس الوزي داسې ده که نه ده نو دا بعض انسان ته تجربې نه پته لګي بعض انسان ته الله بله پوهه ورکړي د هغې نه ورته پته لګي خو د دې څیزونو د شریعت سره ورته تعلق نشته موسی علیه السلام ورته وایي نه بس ما ته به ښیې وایي هغې ته صبر هم نشي کولی وایي کوم به دا چیز روان شو اوس حضرت یوشع ابن نون یا واپس کړی دی چې ته ځه اوس او یا کیدی شي ورسره روان دي خو شاګرد بیا څوک نه یادوي د دریاب په غاړه روان شو یو کشته را روانه وه کشته والا چې حضرت خضر وپېژند هغې ته خو پته وه چې دا یو نیک انسان دی او بزرګ دی د هغه ناشنا څیزونه به یې لیدل هغه زر راله او کشته یې ورته خوا کې ودروده کم خوا ځای مولانا صاحب پلانکي ځای ته ځو دا یې خیر او خیجې او بې پیسو یا بېکاری بوتلل د دې نیکانو عالمانو خلک قدر کوي زم په پلانکو چې یا په سوزکي کې اکثر پیسې ترې وانخلي زه چې ځو خیرات ترې دواړه وختل چې کشتۍ د دریاب میسته شوه حضرت خضر علیه السلام یو تبرګې راواغېسته او چې ډز یې ورکړ نو د کشتۍ نه یو غټه دړه جدا کړه موسی علیه السلام ورته وایي تا دې څه وکړل اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا دا تخته وباسې خلک غرقې د خدای بنده اوس به اوبه راننوځي موږ به هم غرق شو او دا ټول خلک او څه وایي وایي خیراتي راوچت کړو مفتو کې راوچت کړو خیره سره وکړل نو عمدت الی سفینتهم نو تا ول کشتۍ غرقې تا سره څوک خو کې ته ورسره بد کې او خلک هم غرقې چې دی ووایي نو حضرت خضر ورته وایي ما درته نه وایي چې ما سره سب کار نشي کولی نه ویلې بس موسی علیه السلام پوه شو وایي ښه زه به زه ټیک شوه بیا به دویم سوال نه کوم بیا به نه کوم چې د کشتۍ نه او موسی علیه السلام زر تخته واپس په هغه ځای کې کېښوده او څادر او ټوپلۍ راغېښتې چې پکې په زور ورکمه او دا غاړو ته ولګوم چې ښه په زور باندې پرس ورشي اوبه را دننه نه شي حضرت خضر هغه تختم ته یې خوا غورځول او څادر یې مخ خوا کړ دا خوا کړه اوبه ولې راځي یاره واقعي اوبه نه راتلې او خلکو هم غږ نه کو هغوی ته خو یو لوی ولی الله د زمانې ښکارېده او علما لیکي اختلاف په دې کې شته چې حضرت خضر پیغمبر دی که د خدای ولی دی او محققین علما لیکي چې دا پیغمبر هر پیغمبر د خدای ولی د پیغمبر ځکه وروسته په خپله وایي وما فعلت وانا امري دا مې په خپل اختیار نه دی کړی او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي وعلمناه من لدنا علما یو خاص علم مې ولا ورکړی دی او هلته ماشوم وجني نو ماشوم په الهام څوک نه وجني الهام څه حجت نه دی د خدای په امر به وجني نو علما لیکي راجح هم دا ده محققین هم لیکي چې دا پیغمبر و چې کشتۍ نه کوز شي او ماشوم لوبې کولې حضرت خضر ورغی او ماشوم یې د سر نه راونیو په دواړو لاسونو کې او زور یې ورکړ چې کلپ شو سر یې وته پیغمبر نه خدای طاقت ورکړ خورې لوی طاقت چې سر یې مات کړ موسی السلام ورټوپ کړ دا دې څه وکړل اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا دا خو دې ډېر خطرناک کار وکړ ماشوم دې بې ګناه مړ کړه د خدای بنده داسې کې ګوره وایي ما تا ته نه وایي چې ما سره صبر نشي یاره بس وایي داسې کار دی یو ځل مې پرېږده نو که په درېیم ځل مې ووایې نو بیا څه خپله خوښه ده اوس موسی علیه السلام چې ورسره واده وکړه بیا ولې په اعتراض کوي د شریعت قانون دا دی چې د پیغمبر په مخ کې څوک داسې کار کوي چې ظاهر کې هغه انسان ته ګناه ښکاري نو پیغمبر به پې خامخا اعتراض کوي چې دا مه کوه او که اعتراض یې پې ونه کړه دې ته زموږ په کتابونو کې تقریر وایي دا بیا د جواز دلیل ګرځي که دې ځای کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به یو مسله وه دا به د خدای قرآن کې ګوره راغلي دي پردی کشتۍ ماته وه
د پردي سوزکی نم شیشه وباسه د پردي موټر نم شیشه وباسه ولې د کالته یو کس کار کړی دی موسی علیه السلام پې چپ پاتې شوی دی هغه پې انکار نه دی کړی او قرآن خبره ذکر کړې ده به دا د شریعت حکم دی زم نه هلته پې موسی علیه السلام اعتراض کړی دی او هغه ولې ستا لیکن چل د رستو را روانه ده خبره نو پیغمبر مخکې چې څوک وجل کوي او پیغمبر پې چپ پاتې شو دا خو د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره جایز ده یعنې پیغمبر په ناجایزو چپ نشي پاتې کېدی اوس په لاره تل انطاکیه او ښار د هغې په خوا ورتېر شو هلکه موږ مسافر یو خدای مو بخښه ډوډۍ راوړی هغه د جهان شوم پړق و هغې ځای مړه مونږ ځان له د لوګې مړه شو تاسو له موږ نه ډوډۍ غواړئ بعد شومان ډوډۍ ورنه کړه چې په لاره تل یو دیوال پکې کوږ دی او قریب و چې را پروتی وی حضرت موسی علیه السلام ودرېده او دیوال ته لاس اړم کو نیغې یو لاس سره مخامخ برابر موسی علیه السلام ورته دا دې څه چل وکړ موږ د هغوی مېلمستیا شوه د شومپړق بچو نوړی ډوډۍ را نه کړه اته دیوالونه وله جوړی او چې دې جوړو نو سره به خبره کړې وه چې دا دله جوړو خو موږ باندې ډوډۍ خو خورئ که نه دا دې څه چل وکړ هغه وی هذا فراق بیني و بیني بس زما او ستا نه کېږي زه خو چې خپه خوځوم ته را باندې اعتراض کوي زه چې کار کوم نو ته دا دې څه چل وکړ نو هر وخت زما او ستا خو دا د مرۍ نیول نه کېږي دا جګړې خو استاد او شاګرد چې هر وخت په جګړې هغه ته سبق ویلی شي کوم ځای سبق ویلی کېږي دا نه کېږي دا زما او ستا جنجال زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړه زه به کار کوم او ته یې ولې دې وکړه دا نه کېږي استاد جي بس کاکاجي نور زما او ستا نه کېږي موسی علیه السلام هم پوه شو چې واقعي اوسه پورې خو ما هم ډېره ګزاره وکړه دونه ګزاره خو ما اوسه پورې چا سره نه ده کړې زه خو زما خو یو سوپ کې کمال خو دا خو زما استاد دی خدای خو در رالېږلی منو ادب خو به کو یعنې هغه قبطي چې کله هغه روانې کو او موسی علیه السلام ورته سوک ورنیښ کو او صرف ادب یې ورکو خو چې یو سوک یې ورکو بس هغه ډرون حمله وه هغه په ځمکه پرېوته او خرخر ساتې ووته سار له بل سره جګړه کوله راشه کنه موسی بل جګړه کوي خو چې ور مخکې شو هغه بل وي چې پرون خو د یو بېغمه کړی خو ما له دې سوک راکړه خو ما هم بېغمه کې ای موسی دا څه کې دا نه جو زورور او بدماش جوړی دا څه کې عیاذا بالله نو موسی علیه السلام د پیغمبر د 400 ځوانانو برابر طاقت د عامو انسانانو ځوانانو بوډاګانو نه د 4000 ځوانانو طاقت د پیغمبر نه ورته یې ویل چې زه تاسو خبرې وکړم چې کومې کارونه مې وکړل تا ته ناشته ښکاره شو وایي دا کښتۍ دا د 10 مسکینانو 15 روغ او 15 شلیان دقه یو کښتۍ ده او په هغې مزدوري کوي مخکې یو ظالم بادشاه اعلان کړی دی چې زما کښتو ته ضرورت دی او چې کومې روغې کښتۍ دي به حق سرکار ضبط نیسې ضبط کوی دا کښتۍ په هغه بادشاه ور روانه ده خلاصېدی خو ترې نه شي نو چې ورشي دا خو روغه کښتۍ ده نو ضبط به یې کېدی دا خواران به څه کوي نو ما وله عیبجنه کړه تخته مې ته وویسته چې د بادشاه کارداري دا وویني او وګوري وایي به چې دا خو سوری ده دا نه ضبط کوو بادشاه وایي روغه ضبط کوي نو دې غریبانانو ته به دا کښتۍ محفوظ پاتې شي دا مې ځکه وکړه ګوره اوس دا اوس زما هغه مقصد دلته راغی اوس څنګه چې ظاهر کې خو کښتۍ تختې ستل ښه نه دي ظاهر کې خو دا ښه شی نه دی خو دننه ورپسې څونه فلسفه پرته ده لاندې دغه فلسفه پرته ده چې کښتۍ به د مالکانو ته محفوظ پاتې شي ظاهر کې خو کښتۍ دی ولا خرابه ده یو تختې ستل ښه دي خو چې ټولې ورته بچ شي یو تختې ستل ښه دي خو غونډه کښتۍ به ورته بچ شي دقسې ظاهر کې به موږ ته یو کار ښه نه ښکاري اوهو زوی ناجوړه شو اوهو لور ناجوړه شو اوهو دا مصیبت وشو اوهو پیسې روکې شوې اوهو زوی مړ شو خو دننه به هغې کې ستا د خیر یو غټه فلسفه پرته یو زه ورته پې نه یو خبر دلته به څه وایو رضا بالقدر خدایه بس چې ته په څه راضي زه پې خوشحاله یم دله د خپله قصه وکړم زما چې کله خادي ووادو باباجي زمونږ جم دی مونږ خو ډېر لوی انتظام کړی د ډېرو خلکو د مېلمستیا انتظام هم کړی ډېره ډوډۍ هم پخ کړې وه بله دیګونه هم باندې کې ټول تورنګزو او میره او ګیر چاپېره خلکو له ډوډۍ ورکړې د مازدیګر نه صیبه وریځ راله او څاڅکي شو یاره زما به دماغ و تیاره شوه ابټیاري له ورغلمه ما وې دا به څه چل کوو
چې ته ترپالونه وړو هغه وي دا خو یو دیګ نه دی نه شل دی نه 50 دا په ترپالونو کوم ځای کېږي ای خدای دا به خدا خو ټول کلي ته مهرو ته عمرزی تورنګ اوتمانځی دنیا خلق دی باباجي اوس هم خیرات بس کړو دا به څه کېږي نو زه په منډه رالم زموږ باباجي ناستو سربیلان خان مولوي صاحب د نوي کلي او ورسره ناستو او نور علما نو زه وارخطا ما ته ولې ما جي باران شو څاڅکي شو دوا وکړه جي مولوي صاحب ته مې وویل او که دا باران په شیبو شو دا به څه کوو دې خلکو سره څه کوو دې ډوډۍ سره به څه باباجي زمونږ وخاندل ما ته وی بچې الله په خوشاله چې دا باران کوي الله په خوشاله دی که خپه نه مې خدای خو چې کوم کار کوي خو الله په خپل کار خوشاله وي چې خدای په خوشاله دی موږ هم په خوشاله دا غرضا بالقدر الله په خوشاله دی موږ د خدای په کار کې ګوتې نه وو موږ هم په خوشاله نه دې کې دوام نه ده یار په خدای یقین وکړه چې داسې رالمه یو پیلاس شل ساس کې وشو هغه ځای مونږ به چلقو راته وشو او باران بند شو ورياز لاړه ښه نور راوخت سبا ښه مزیدار پروګرام وشو یاره ما وی خدایه پاکه د نیکانو د بزرګانو د خولې خبر عجیبه ناشنی د خدای په رضا راضي شه باقي مدد به د الله کوي او که ته نه خدای زه دې لیدې ما هغه بل خو مونږ نه کوي یو زه خو کوم او زه دې راوپرځولم زه دې ناجوړه کړم زما بچي دې مړ کړو ما څه چل کړی دی خدایه نو په دې والله که ورسره وکړی شي خدای سره نشي کولی مه خفه کوه الله چې کوم کار د الله په لاس کې دی په هغې راضي شه راضي تکن اغنى الناس زړه به دې خدای مستغني او ته په خپل هم صبر شي صبر دې په خپل هم ځان له پیدا کړه وروسته فلسفه ده ما ته یو شی ښه نه ښکاري الله ته به ښه ښکاري الله به زما خیر لټوي دې کې به زما خیر د دې کښتۍ والا خیر یې ولټو چې تختې ته وله جدا کړله ظاهر کې شر بادشاه نه بچ چې په بادشاه کښتۍ ورله پولیس والا ولاړو دې خورا والا کښتۍ والا یو به کتل چې کومه روغه وه دا به حق سرکار زبر ځې دیږې چې کومه ناجوړه وه نقصاني وه ځې چې دی وکتل نه خو جي تخته وتې ده دا خو نقصاني ده ځې کوې هلک مې ولې مړ کړ د خدای په علم کې دا ماشوم کافر و چې دی کله لوی شي دی به کافر او د مور او د پلار به د ګمراهۍ غټه ذریعه مور پلار به هم کافران کوي ځان سره نو ما ته الله حکم وکړو مړ کړه دا ماشوم مړ مې کړه او ظاهر کې د ماشوم وجل ښه دي که بد مور پلار به څونه جړا کړي او بیا علما لیکي چې د دغې ماشوم په عوض کې الله پاک دې مور او پلار یو جینۍ ورکړه اوس بیا عقل دلته کار نه کوي ښه زوی لو واغېشته او جینۍ په جینۍ خو چې د چا پیدا شي خو مخې تک تور شي خپی د مارونو قسم دی د مور او پلار لپاره په دې زمانه کې لور د زوی نه ډېره بختوره ده ټیک ته په زوی نه سب راغی زوی وارث شو دا خدای کار دی خو لور بختور شی دی ډوډۍ پردی خوري دوا خپل مور او پلار او ډېر زامنه مو لیدل چې پلار او مور یې بوډاګان شي د هغې پلار بوډا مور او بوډا پلار خدمت بیا هغه واده کړي لور کوي او دا خپل بچی نه کوي دا هم ډېر ولیدل او واده کړي او چې په کور ناسته لور د هغه د پلار خدمت کوي په کور ناسته لور هغه خدمت کوي او پسې دواګانې کوي او پسې خیراتونه کوي او هغه زامن چې هغه مال یې ورته پاتې دی هسې د خلکو د شرم نه کوي به خو لور نعمت دی د پلار او مور دپاره لور رحمت دی لور خدای ورکړه خیر ظاهر کې عرف کې خو واقعي د سړي کې راځي چې دا زما لوره شوه علما لیکي د هغې لور په اولاد کې رب العالمین او یا پیغمبران پیدا کړل اوس هغه زوی خو که د وجلې خو ور الله ښه پوهېږي عسى ان تکرهوا تا ته به یو شی بد ښکاري لیکن به خیر اجعل الله فيه خيرا كثيرا الله پکې خیر اچي لوی خیر دیوال مې ولې نیخ کا ځکه مې نیخ کا چې دا د دوو یتیمانانو دیوال او پلار یې مړ دی او دې لاندې خزانه پرته ده که دا پرېوتې وې تربوران وې خزانه راغېسته په خپل منځ کې تقسیموله ما ته الله وې نیخ کوله ما فعلته عن امري الله وې نیغې کا
نو ما ته الله حکم وکړه چې نیغې کا چې دا کله بالغان شي بیا به له خدای راوغورځي خپله خزانه به بس په دې وجه مې کړی دا الله حکم وکړه پیغمبر ته ما فعلته عن امري ما نه دي کړی ما ته الله دا حکم دا وکړه ورونو دا د غیب علم نه دی ښه ولې حضور پاک اسه وایي اوهو وددت ان موسی لو صبر یاره که موسی علیه السلام صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي ګوره پیغمبر ته هم د دې علم نشته رسول الله مبارک هغه ته هم نشته هم تمنا کوي امید لري چې که د صبر کړی وي نو موږ ته به ډېرې خبرې معلومې شوې وي خو د ما د خبرې مقصد څه دی هغه دا چې یو الله دلې یو فیصله وکړي نو په هغې راضي شه او که تا ته شرخ کاری اوهو دا خو خو نشو دوی بیمار شو دوی مړ شو مال لاړ خزانه روکه شوه ناجوړه شم پلار ناجوړه شو زه خو مونځ کوم دا تکلیف ولې ورسېد دا مصیبت ولې ورسېده نو دا ظاهر کې تا ته مصیبت ښکاري خو دننه پکې ډېر لوی خیر پروت دی خیر نه ته نیخه وه تا ته د هغه خیر پته نه لګي بس چې خدای دې له کومه فیصله کړې ده په هغې راضي شه ورده بما قسم الله لک خدای چې کوم شی تقسیم کړی دی بس په هغې راضي شه الله بس چې تا راک هغه ظاهري خو انسان له صدمه خامخا راځي لیکن پړه کې به څه الله بس چې ته پې خوشحاله زه خوشحاله رضا بالقدر په تقدیر رضا خدای بس تا د ما دې زوی له لږ جون لیکلی و که نه هېڅ خبره نشته خدای تا به د ما دې ښځې لږ جون لیکلی و که نه بس ټیک ته هغه مړه شوه ته به هم مرم که نه ته خو چې د مرګ نه خو مونږ خو د مرګ مری د ژوند مری نه دی راوړي او خدایا به ټیک ته ده په دا لږه ډوډۍ به ګزاره کوم که د دنیا لږ ژوند دې تېر به شي زما وروڼو اصل بنیاد یو بل شی دی دا دنیا مونږ په دې وجود کې دونه را دننه کړې ده چې اوس جدا کېږي مونږ ورپسې خفه کېږو حالانکه دنیا د فایدې شی دی خو په دې زړه کې به نه را دننه کې باروبار به ساتي چې باروبار دی وساتله بیا څه نشته یو مثال تاسو در کوم دا کشتی ده نه کشتی بغیر د اوبو نه چلیږي بې د اوبو نه کشتی که څوک کشتی د اوبو نه بار راوباسي نو کوم ځای چلیږي او که په اوبو کې دن نه وي نو دا سمه ده خو چې بار دې راوویسته او د انورونو والا ټک ټک اوبه چې وي ختمه به شي د اوبو کې خوشحالي کشتی ژوند دی د اوبو سره دی بار خرابېږي د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي خو د اوبه به باروبار وي نو والا به پکې دا وي او که د اوبه پکې دن نه رالي وایه که نه کشتی به غرقېږي که به نه غرقېږي نو دغه اوبو نه بغیر د کشتی ګزاره نه کېږي لازمن به اوبو کې وي خو د اوبه به باروباري او که دن نه رالې د کشتی تبی دقه رنګې د دنیا د دې مال دولت بچو نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي خو دا به باروبار ساتو که دا هم دې وجود ته را دن نه کړل تبی ده کب نه دی کب دا په اوبو کې دن نه دی بغیر د اوبو نه ګزاره کېږي زمونږ یو مولوي صاحب دی دا کب چې سړی وخوري نو بیا مو بس کېږي کب دی خوړه که نه نو به بس کې نو زمونږ یو مولوي صاحب دی هغوی د دې کب په ژوند هم بې د اوبو نه ګزاره نه کېږي او په مرګ هم بې د اوبو نه کېږي دی چې همدې دی هم د اوبو نه بغیر یې ګزاره نه کېږي او چې مړ شو نو هم یې بغیر د اوبو نه ګزاره نه کېږي هلته به اوره به ورته ایږدي هلته به ورته به اوره ایږدي او چې دې وخوړه نو سکاو به ژوند او مرګ کې اوبه غواړي لیکن تاسو د کبانو والا نه تپوس وکړئ د دې کب چې یو ساس کې اوبه هم تېرې شوې دي مري دی به اوبه نه تېروي بلکل ما یو ځای کې یو ځای ته تللی وم نو هلته کې ما ته چا وی چې دلته په دې یو سړي او یو دوستو هغه د کبانو فارم جوړ کړی هغه کبان یې ټول مړه شو چې کبان یې مړه شو هغه په یو ګاونډي باندې دعوه وکړه دا تا ورته دارو اچولي ما ته چا وی صلح وکړه کنې خبره دشمنۍ ته رسې ټوپکې راوباسي خیر هغه چې ما تر څو رابطه وکړه بیا بل چا ولا روغه کړې نو زه تعزیت لاسې ورغلم روغه به دله وکړو دا شکر دی روغه خو شو دا څه چلو یاره ما ته وی چې موږ خو دا ګمان وکړه چې دا دارو چا چولي وایي وروسته پته ولګي چې دارو نو په څه مړه شو دا کبانه لکه وی دا په دغه شپه ګلی شوې وه نو مې ګلی وواله وی نه دا خو د کبانو ماهرین هم بیا راوغوښتل هغې وی چې دا کب کله ګلی وشي دا کب پې ګمان کوي چې دا څه ښه شی دی نو خوله وازه کې ویښ خوري نو چې دا کب ګېډې ته اوبه لاړې دی مړ شو خدایا په ژوند او مرګ پې بغیر دا اوبو نه ګزاره نه کېږي خو که خېټې ته اوبه لاړې تباه دقه رنګې د دنیا نه بغیر زمونږ ژوند ګران دی نه د بچي نه بغیر تېرېږي نه د مال نه د عزت نه دا زمونږ ژوند دی نه د روغ صحت نه خو دا به باروبار ساتي دننه به نه کې باروبار دی
او دنه لاړ نو بس وای خدای ته په خفګان وي دا نه چې د رسول الله مبارک جړلې دي په دوی باندې خو سړی صابر کا بس خدای ته په راضي زراضي خو چې کله دی وجود ته دنه کړو دنه لاړ نو بیا صبر نشي کولی دا بروبار صبر نو دا د رسول الله مبارک د حدیث یو کوټې نه ټوکړه وه چې کم شی د خدای عمرونه تقسیم کړي دي طالب پکې صدر کړه خدای مال تقسیم کړي دي طالب می صدر کړه خدای زامن تقسیم کړي دي طالب می صدر کړه خدای عزت تقسیم کړي دي بندگانو کې طالب می صدر کړه خدای کارخانه تقسیم کړي دي طالب پکې پټې نه درکړه خدای ځمکه تقسیم کړي دي طالب پکې درکړه خدای مسلمانی تقسیم طالب پکې اسلام یو صدر کړه بس پدې راضي شه نو چې ته راضي شي نو خدای به دې مستغني شي او فطري تقاضا هم دا ده چې ستا په زړه کې خود به خود په خپله غنا راشي بې پروا به د کړو مصیبت نه خلاص او که نه سوچونه کې او فکرونه کې ټینشن ګولې به خورې نو خدای چې کم کار ما ته سپارلی دی چې کوه کوم به او چې کم کار ما ته مه کوه نو نه به کوم او چې کم کارونه خدای ځان سره سپارلی دي زما اختیار پکې نشته او هغه وشي او مونږ ته ښه نه ښکاري زه به صبر کوم او کته دا خو نشو نو دې پسې شاته یو لوی فلسفه ده ما ته بظاهر کې شر ښکاري خدای ته به خیر ښکاري دعا کې رب العالمین مونږ د شرونو نه وساتي الله تم د فتنو نه وساتي الله تم د آفتونو نه وساتي الله تم د مصیبتونو نه وساتي الله د دواړو جهانو خیر او برکت